Thank you, Jesus. Thank you, Amen. Lord, for this time to Amen. exercise our spirit. Lord, Amen. hear us again. Amen. Lead and know us. Thank you, Lord, for your precious blood. Amen. Lord, we commit ourselves for this meeting, Lord. Amen. Save us from distractions. Amen. Let us focus on Christ. Amen. And today, we are going to cover PSRP. আমেন। আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে PRSP. PSRP, some of you never heard, maybe. হয়তোবা সে PRSP বিষয়ে আপনারা অনেকজন রয়েছেন যারা হয়তোবা কেউ এখনো শুনেননি। So, P stands for pray reading. আমেন। পি হচ্ছে এখানে সে প্রার্থনা করে পাঠ। S stands for study. এস মানে হচ্ছে পড়া। And R stands for reciting. Reciting, like memorizing. আর মানে হচ্ছে Okay. It's all right. You never heard, but you heard now. So you know what it is. Internet is not really good over us. Your internet. যদিও আপনারা নেই কিন্তু এখন আপনারা শুনেছেন। And last P stands for prophesying. এবং যেটা শেষ হচ্ছে যেটা প্রফেসার সেটা হচ্ছে বাপ বাণী বলা। Okay. Maybe some of you heard pray, read, or pray reading. হয়তোবা আপনারা শুনেছেন যেটা হচ্ছে পাঠ করে প্রার্থনা করে পড়া। Even though you heard, you do not practice this often. হয়তোবা আপনারা শুনেছেন কিন্তু আপনারা চর্চা করেননি। Or you practice, but what you practice is not very much right, even though it's still okay. হয়তোবা আপনারা শুনেছেন এবং চর্চা করেছেন কিন্তু সেটা সঠিক হয়নি, এটা ঠিক আছে। So what is pray reading? সো এখানে আসলে প্রার্থনা করে যে পাঠ করা সেটা মানে কি? We can say, oh, pray over the word, pray over the Bible verses. আমরা বলতে পারি যে বাইবেলের পথ সেটা পড়ে প্রার্থনা করা। So I say, I like to give you definition of pray reading. যদিবা আমরা বলি সেটাকে প্রার্থনা করে পাঠ করা। Pray reading means to pray with what you read. প্রার্থনা করে পাঠ করা হচ্ছে যেটা আপনি পড়েছেন সেটা প্রার্থনা করে পাঠ করা। Pray as you read. প্রার্থনা করা যেটা আপনি পড়েছেন। And read so that you can pray. এবং যেটা আপনি পড়েছেন সেটা আপনি প্রার্থনা। For example, I give you a demonstration. If you pray read John chapter 1 verse 1.
হয়তোবা আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই যেটা আপনি প্রার্থনা করে পড়েছেন এবং পাঠ করেছেন, সে যোহন 1:1 You read this verse audibly. Audibly means loud. So that someone can আপনি hear. সেটা পাঠ করেছেন, যেটা আপনি উচ্চ স্বরে সেটা পড়েছেন। In the beginning was the Word. প্রথমে বাক্য ছিলেন Hmm. এবং বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে, And the Word was with God, and the Word was God. বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং বাক্য নিজে ঈশ্বর ছিলেন। You may repeat the words mixed with calling on the name of the Lord. ম্যান, এবং আপনি আবার সেটা আপনি বারবার পড়বেন, যেটা এর পথ বাক্যে রয়েছে। Like this. Oh Lord Jesus, in the beginning was the Word. In the beginning was the Word. Amen. ম্যান, আপনি এভাবে পাঠ করতে পারেন যে প্রথমে প্রথমে বাক্য ছিলেন, প্রথমে বাক্য ছিলেন, প্রথমে বাক্য ছিলেন। You may add a prayer like this. Oh Lord Jesus, you are in the beginning. You are the Word. Amen. ম্যান, আপনি এভাবে প্রার্থনা করতে পারেন, ও প্রভু যীশু, আপনি শুরুতে, আপনি শুরুতে, আপনি বাক্য ছিলেন, আপনি শুরুতে, আপনি বাক্য ছিলেন। You may continue praying like this. The Word was with God, and the Word was God. Oh Lord Jesus, you are the Word. You are with God, and you are God. আমেন। আপনি এভাবে আপনি আরো পড়ে যেতে পারেন, প্রার্থনা করতে পারেন যে, ও প্রভু যীশু, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। ও প্রভু, বাক্য তুমি নিজে ছিলেন। ও প্রভু যীশু, বাক্য নিজে ঈশ্বর ছিলেন, বাক্য নিজে ঈশ্বর ছিলেন। You may conclude with prayer like this. Oh Lord Jesus, you were in the beginning with God, and you are God. I need you so that I may have a new beginning with you. Amen. ম্যান, আপনি এভাবে প্রার্থনাটা শেষ করতে পারেন, ও প্রভু যীশু, প্রথমে আপনি ছিলেন। ও প্রভু, আপনি বাক্য ছিলেন এবং আপনাকে আমার দরকার এবং আপনাকে দিয়ে আমার শুরু করতে চাই। ও প্রভু যীশু। Okay, so what about if I want prayer read over Colossians chapter 3, verse 16? Ephesians chapter 3, brother. Colossians chapter 3, verse 16. Colossians. কলসীয় 3:16 Chapter 3, verse 16. Okay, this কলসীয় verse. 3:16 খ্রিস্টের বাক্যকে তোমাদের অন্তরে পরিপূর্ণভাবে বাস করতে দাও, ঈশ্বরের দেওয়া জ্ঞানে এনে অন্যকে শিক্ষা ও পরামর্শ দাও এবং অন্তরে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গীত সংহিতার গান এবং আত্মিক ও প্রশংসার গান করো। Okay, I demonstrate how to pray read this verse. I may read only first part. ব্রাদার, এখন আপনাদেরকে শেখাবেন কিভাবে এই পদটা কিভাবে প্রার্থনা করে পাঠ করতে হয়। Let the word of Christ dwell in you richly.
খ্রিস্টের বাক্য তোমাদের অন্তরে, খ্রিস্টের বাক্য তোমাদের অন্তরে। Thank you, Lord. Let the word of Christ, let the word of Christ, ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু। খ্রিস্টের বাক্য, খ্রিস্টের let the বাক্য, word of Christ dwell in us richly. খ্রিস্টের বাক্য আমাদের অন্তরে, খ্রিস্টের বাক্য আমাদের অন্তরে পরিপূর্ণভাবে, খ্রিস্টের Thank you, বাক্য Lord. আমাদের অন্তরে পরিপূর্ণভাবে। Thank you, Lord, for the word of Christ. ধন্যবাদ প্রভু খ্রিস্টের বাক্যের জন্য। Lord, I love your word. I love your word. Dwell in me richly. প্রভু, আমার তোমার বাক্যকে প্রয়োজন, আমার তোমার বাক্যকে প্রয়োজন পরিপূর্ণভাবে। Your word. Oh, Lord, thank you, Lord, for the word of Christ. Dwell in me richly. ধন্যবাদ প্রভু, তোমার বাক্য, তোমার খ্রিস্টের বাক্যকে আমার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে দেওয়ার জন্য। Thank you, Lord. Dwell in us richly. ধন্যবাদ প্রভু, তোমার বাক্যর জন্য যেটা পরিপূর্ণভাবে। So, okay. You can pray read not only Bible verses, but also outline. এভাবে আপনারা এই পদগুলো প্রার্থনা করে আপনারা পাঠ করতে পারেন। So, when you pray read, of course, we have to exercise our spirit. আপনারা যখন এই বাক্যগুলো প্রার্থনা করে পাঠ করবেন তখন আপনাদের অবশ্যই আত্মাকে চর্চা করতে হবে। And we have to pray read with enjoyment. আমাদের যেটা প্রার্থনা করে পড়া, সে পড়ার জিনিসটা আমাদেরকে উপভোগ করতে হবে। We can pray read alone by ourselves. Also, we can pray read together with others. আমরা একা একাও সেটা প্রার্থনা করে পড়তে পারি এবং অন্যদের সাথেও আমরা একসাথে সেই বাক্যগুলো প্রার্থনা করে আমরা পড়তে পারি। Based upon our prayer reading, we can study the crucial point. আমরা যখন সেগুলো প্রার্থনা করে আমরা পড়বো, যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো রয়েছে সেটা বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। And crucial words in what we pray read. যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেখানে বাক্য রয়েছে, সেটা আমরা প্রার্থনা করে আমরা পড়তে পারি। For example, I just pray read. I gave you demonstration, right? John chapter 1:1. উদাহরণস্বরূপ যেটা আমি আপনাদেরকে পড়িয়ে শুনেছি, সে যোহন 1:1। Yeah, we can study what is the meaning of in the beginning. What is beginning? What is a Greek word for beginning? আমরা সেটা পড়ে সেটা আমরা পড়তে পারি, যেটা যে প্রথমে আসলে যে গ্রিক শব্দ, যে প্রথমে শুরুতে যেটা কি ছিল। What is difference between the beginning in John chapter 1:1 and the beginning in Genesis 1:1? এখানে যেটা যোহন 1:1 যে প্রথমে এবং যেটা আদি পুস্তক 1:1 যে প্রথমে, তাদের মধ্যে আসলে কি পার্থক্য রয়েছে। And we can also study word. In the beginning was the word. What is the word? What is this word for Greek word? এবং এখানে যে বাক্য ছিল এবং যে গ্রিক শব্দ যে বাক্য, সেটা বিষয়ে আমরা পড়তে পারি। For example, I studied already. For example, if you study, the word here is different from the word Jesus said in chapter 6, verse 63. এখানে যেটা আমি পড়েছি এবং আপনারা পড়েছেন, এখানে যে বাক্য সেটা আছে
যোহন 16:32 মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, So, John chapter 1:1, the word for this word, Greek use, logos. এখানে যে যোহন 1:1 যে বাক্য, সেটা গ্রিক শব্দ, সে নওস তে ব্যবহৃত হয়েছে। Yeah, and the word in chapter 6, verse 63, 3, Greek use, rhema. এবং যোহন সে 16:33 পদে যেটা বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, সেটা হচ্ছে রেমাস। So, logos, John chapter 1:1, is constant word. এখানে যোহন যে 1:1 পদে, সেটা হচ্ছে সে বাক্য। And rhema in John chapter 6:63 is instant word. এবং যেটা 16:33 অধ্যায় যে বাক্য, সেটা হচ্ছে সে আধুনিক শব্দ। For example, when Jesus replied to Satan, Matthew chapter 4, man shall not live on bread alone, but every word which proceeds out of mouth of God, mouth of Jehovah. That word, rhema, not logos. আমেন। যেখানে মথি 4:4 পদে ঈশ্বর সে শয়তানকে উত্তর দিয়েছিল, মানব রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রত্যেকটি কথাতে বাঁচে। Sometimes we read the Bible, maybe habitually or according to schedule. Oh, the last internet is not really good today. Yes, brother, please repeat again. The net is some slow. Yeah, we read the Bible maybe habitually and according to schedule. আমরা মাঝে মধ্যে আমরা বাইবেল পড়ি, হয়তোবা আমাদের অভ্যাসগত কারণে, হয়তোবা আমাদের যে রুটিন আসে বলে সেটা আমরা পাঠ করি। Of course, it is better than not reading. এটা অবশ্যই ভালো যেটা আমরা পাঠ করি। But that kind of reading, nothing much remain in you. কিন্তু এ ধরনের পাঠ করা আমাদের অনেক কিছু আমাদের কাছে থেকে যাবে না। But prayer reading is like chewing. কিন্তু আমরা যখন বাইবেল পাঠ করে আমরা যখন পড়ি, সেটা আমাদের মধ্যে থেকে যাবে। I heard Bangladesh people, you like lamb, right? Lamb curry, right? আমি শুনেছি বাংলাদেশের লোকেরা ল্যাম্ব, ব্রাদার, Yeah, lamb. Goat meat. ছাগল পছন্দ করে। Yeah, when you eat goat meat, do you want to just swallow it, or do you want to chew and even like chew enough? We say another English word, masticate, like chew. আপনি Chew a lot. যখন সে ছাগলের মাংস আপনি যখন খান, সেটা আপনি উপভোগ করে, আপনি মজা করে সেটা আপনি খেয়ে থাকেন। Of course, I don't know whether or not you know the word masticate. Masticate means like chew a lot and it become even juice. আপনারা হয়তোবা সেই
শব্দ আপনারা শুনেছেন কিনা আমি জানি না, যেটা মাস্টার্ড কেক, যেটা আপনারা মানে মজা করে শুষে শুষে যেটা খেয়ে থাকেন। Of course, if you like that meat, you chew a lot, right? You chew. You don't want to just swallow it. অবশ্যই সেটা আপনারা উপভোগ করে, সেটা আপনারা মজা করে সেটা আপনারা খেয়ে থাকেন। Prayer reading is like chewing. হচ্ছে সেই রকম। And studying, you need to know what you eat, what you chew, what is the ingredient. You okay, Ovilas? Internet is not really good today. Hello, Ovilas? You okay? Amen, brother. Yeah. Your internet is not really okay, right? Yes, now okay, I got the hotspot. Okay. So, prayer reading is like chewing. প্রার্থনা করে পড়া হচ্ছে সেই রকম চিবিয়ে খাওয়া। Studying is like you want to know what to eat, what is ingredient, what is nutrition benefit. সে পড়া হচ্ছে সে বিষয় যেটা আপনার প্রয়োজন, যেটাকে আপনি উপভোগ করেন। So, okay. You know, in the past, maybe you just read the Bible. হয়তোবা ঠিক আছে, অতীতে আপনারা শুধু বাইবেল পাঠ করেছেন। At least you read the Bible, so you may be happy. হয়তোবা আপনি বাইবেল পাঠ করেছেন এবং আপনারা সুখী হয়েছেন। Bible is a prayer book. বাইবেল হচ্ছে আসলে প্রার্থনার একটা বই। Every verse we can pray read. প্রত্যেকটা বাইবেলের পদগুলোকে আমরা প্রার্থনা করে আমরা পড়তে পারি। And many Christians, they know John chapter 3, verse 16. God so loved the world. বাইবেলের পদকে ভালোবাসে, যেটা যোহন 3:16 পদ, যে খ্রিস্ট এই পৃথিবীকে ভালোবেসেছেন। But we can pray read that verse and we will realize much better. আমরা এই পদকে যখন আমরা প্রার্থনা করে আমরা পড়ব, এই পদকে আমরা বেশি বুঝতে পারবো এবং আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। For example, we can pray read that verse. God so loved the world. উদাহরণস্বরূপ আমরা এই পদকে যখন প্রার্থনা করে পড়ব, Yes, God, you are God. You ঈশ্বর are my মানুষকে God. এত ভালোবাসলেন। Thank you, God. You so তুমি love the আমার world. ঈশ্বর, তুমি আমার ঈশ্বর। You love me. ধন্যবাদ ঈশ্বর, তুমি You love my তুমি brothers and আমাকে ভালোবেসেছো। ধন্যবাদ ঈশ্বর, তুমি আমার ভাইকে ভালোবেসেছো। you gave your only begotten Son. Thank you, Lord. And then we can study about that verse.
Amen, brother. And we can enjoy the verse by prayer reading. আমরা এই পদকে আমরা পাঠ করে আমরা উপভোগ করতে পারি And then we can study what we read. এবং এই পদকে আমরা পড়তে পারি We can study why God so loved the world. আমরা পড়তে পারি আসলে কেন ঈশ্বর এই পৃথিবীকে এত ভালোবাসলেন What does it mean? He gave his only begotten son. এটার অর্থ মানে কি তিনি তার একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন Why he says, Romans chapter 8:29, many brothers. And কেন his তিনি first, সে রোমান first brother, first son. 29 পদে তিনি অনেক ভাইদের মধ্যে তিনি একজনকে তিনি পাঠালেন So how can we study? Of course, we need a কিভাবে- commentary. কিভাবে আমরা এই বিষয়গুলো আমরা পড়তে পারি But one day, dear brothers and sisters, there will be Bangladesh recovery version. আমেন একদিন হয়তোবা এই বিষয়গুলো ঈশ্বর আমাদের বাংলাদেশে সে প্রভুর পুনরুদ্ধার যে বাইবেলে সেটা আসবে Some of you know that, in the Lost Recovery, we have interpreted Bible. আপনি জানেন যে সে প্রভুর পুনরুদ্ধার রয়েছে বাইবেলের সেটা অবশ্যই আমাদের এখানে প্রকাশিত হবে Bible has footnotes. বাইবেল এবং ফুটনোট সেটা আমাদের বাংলাদেশে প্রভুর পুনরুদ্ধারে একদিন অনুবাদ হবে I'm talking about recovery version has rich footnotes. আমি বলছি সে রিকভারি ভার্সনে যে ফুটনোট গুলো রয়েছে সেটা অনেক অচর্য And we have life study messages for Old and New Testament. এবং আমাদের সে জীবন অধ্যয়নের পাঠ সে নতুন নিয়ম এবং পুরাতন নিয়মে রয়েছে Of course, Bengali version of life study, not yet, but হয়তোবা one এখনো সে বাংলা ভাষণে হয়তোবা আমাদের এখনো নেই কিন্তু একদিন হবে one day you will have life study messages. একদিন আমাদের সে জীবন অধ্যয়নের যে পুস্তক সেটা হবে More than 2,000 life study messages we have. আমাদের 2000-এরও বেশি সে জীবন অধ্যয়নের সে বাণী সেটা রয়েছে Those who manage yourself English, you should read. যারা ইংলিশ পড়তে পারেন তারা অবশ্যই এই বাণীগুলো পড়া উচিত Brothers and sisters, I really encourage you to read. If you can read English, please read Recovery Version and Life Study Messages. বিশেষ করে আমি ভাই বোনদের আমি উৎসাহিত করতে চাই আপনারা যারা ইংলিশ বুঝতে পারেন এবং ইংলিশ বলতে পারেন আপনারা সে প্রভুর পুনরুদ্ধার বাইবেল এবং সে জীবন অধ্যয়নের পুস্তক আপনারা দয়া করে আপনারা পড়ে নেবেন So when you pray read, we can chew. We can enjoy Bible verses. If we pray read outline, we enjoy the outline. আপনারা যখন এই বাইবেলের পদগুলো আপনারা পড়বেন আপনারা যেমন চিবিয়ে খাওয়ার মতো সে পদগুলো আপনারা উপভোগ করবেন এবং সে পদগুলো আপনারা আপনাদের জীবনে এটা প্রয়োগ করবেন When we study, we have to study according to God's economy. আমরা যখন কোনো কিছু পড়ি আমরা ঈশ্বরের দক্ষ অনুসারে আমরা যেন পড়ি Do you want to study why Judas Iscariot hanged himself?
আপনারা যখন পড়েন আসলে সে জুদা কেন তিনি নিজে সে ঝুলিয়ে তিনি মরেছিলেন? Do you want to study when Jesus performed the miracle with 2 fish and 5 barley loaves? You want to study what kind of fish? What sort of fish? আপনারা যখন পাঠ করেন তখন যখন সে 3টা রুটি এবং 5টা মাছ দিয়ে যে ঈশ্বর সে আশ্চর্য কাজ করেছেন, আপনারা কি কখনো চিন্তা করেছেন যে মাছগুলো কি ধরনের মাছ ছিল? We need to know what we have to study. আমাদের জানা প্রয়োজন আমাদের কিভাবে পড়তে হবে And what is important point. এবং আমাদের কোন বিষয় যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো পড়তে হবে। Last week, we covered consecration for the kingdom of God. গত সপ্তাহে আমরা সে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে যে উৎসর্গ সেটা আমরা আলোচনা করেছিলাম। If we study that outline, of course, we have to make sure what is consecration, what is kingdom of God. আমরা যদি গত সপ্তাহে সে রূপরেখা আমরা যদি ভালো করে পড়ি আমরা তাহলে বুঝতে পারবো আসলে সে উৎসর্গ অর্থ কি এবং সে ঈশ্বরের রাজ্য অর্থ কি। And then we see many times consent. God needs our consent. Well, how do we give him consent? আমরা বুঝতে পারবো আসলে যে ঈশ্বর আমাদের সে মনোযোগ সেটা আমাদের দরকার। So, okay, following the study, we can recite. আমরা যখন পড়ি তখন আমাদের মুখস্থ করা দরকার। Recite doesn't mean just memorize. আসলে সে রিসাইট হচ্ছে আমাদের সে মুখস্থ করা। Recite means we get it, that verse, and that verse is remaining in us. মুখস্থ করা অর্থ হচ্ছে আমাদের সে পদ আমাদের কাছে মনে রাখা এবং সে পদগুলোকে আমাদের কাছে স্থির করে রাখা। So this reciting is based upon our understanding. We know what we recite. We know what we memorize. এবং যে মুখস্থ করা অর্থ হচ্ছে আমাদের নিজেদের কাছে বুঝতে পারা। আমরা যখন সেটা মুখস্থ করি সেটা আমরা যখন মনে রাখতে পারি। If we paraphrase John chapter 1 verse 14, the word became flesh, tabernacled among us. আমরা যখন সে যোহন 1 অধ্যায় আমরা 14 পদে পড়ি আমরা তখন দেখতে পাই যখন সে বাক্য হয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। We do not repeat or just memorize without any understanding. আমরা এই বাক্যটা বারবার পড়ি না কিন্তু সেটা আমরা মুখস্থ করার জন্য আমরা চেষ্টা করি সে বাক্যটা আমরা মনে রাখার জন্য চেষ্টা করি। But we know what we memorize. আমরা বুঝতে পারি কোন বিষয়টা আমরা মুখস্থ করেছি। It is not based on our pure memory. সেটা আমাদের উপর নির্ভর করে যেটা আমাদের অন্তরে আমরা স্থির করে রাখি। Okay. Then the last one is prophesying. এবং শেষ হচ্ছে আমাদের বাপ বাণী বলা। I'd like to spend a little bit more time to cover this point. আমি এই বিষয়ে কিছুটা সময় আপনাদের কাছে দিতে চাই যেটা আপনার বাপ বাণী বলা। What is prophesying? আসলে বাপ বাণী বলার অর্থ কি? Prophesying is not giving your testimony. আসলে বাপ বাণী বলা অর্থ আপনার নিজের সাক্ষ্য দেওয়া বিষয় নয়।
prophesying is composed of 4 parts. Four বাগবানী sections. বলা বিষয়ে আসলে 4টা অংশ রয়েছে। First, you have to present main point. প্রথমটা হচ্ছে আপনাকে যে মূল বিষয়টা সেটা আপনাকে উপস্থাপন করতে হবে। Second, you have to present reference. দ্বিতীয়টা হচ্ছে আপনাকে সে রেফারেন্স যেটা মূল অংশ সেটাকে আপনার উপস্থাপন করতে হবে। Third, you have to present truth. এবং তৃতীয় বিষয় হচ্ছে আপনাকে সত্য বিষয়ে আপনাকে উপস্থাপন করতে হবে। And lastly, you have to present application. এবং যেটা শেষের বিষয়টা হচ্ছে আপনার যে জীবনের বাস্তব যে অভিজ্ঞতা সেটা বিষয়ে আপনাকে উপস্থাপন করতে হবে। Of course, sometimes, like this kind of meeting, after this meeting, you are asked to give your enjoyment. অবশ্যই এ ধরনের সবার শেষে আমরা বলি যে আপনার যে উপভোগের বিষয়ে আপনাকে সহভাগিতা করার জন্য। We call this overflow. Overflow means what you receive and you want to express what you enjoy. আপনি যেটা বুঝতে পেরেছেন সেটা আপনি অন্যকে বিলিয়ে দেওয়া, যেটা আপনি নিজে উপভোগ করেছেন সেটা অন্যের কাছে আপনি বিলিয়ে দেওয়া। In that case, you cannot follow all these procedures. You cannot adequately give main point, reference, truth, and application. আপনি এই বিষয়ে যেটা প্রথমে মূল অংশ এবং যেটা মূল অংশের পাঠ এবং যে সত্য এবং আপনার জীবনে যে অভিজ্ঞতা বাস্তব সেটা আপনি সেখানে প্রয়োগ করতে পারেন। But what about prophesying meeting? আমাদের সে বাগবানী সবাই I think there's there's Bangladesh, like what's that Bengali version of Morning Revival, right? When I Yes. post English Morning Revival and someone translate to Bengali version, right? ইয়েস, আমি Yeah. মনে করি আমাদের বাংলাদেশে আমাদের যে প্রাতকালীন প্রতিপালন পুনঃজাগরণে আমাদের বাংলা বিষয় রয়েছে, ব্রাদার যখন ইংলিশ দিয়ে থাকেন আমাদের এক ভাই সেটা অনুবাদ করে থাকেন এবং সেটা আমরা উপভোগ করে থাকি। So, for example, today, if you had more revival, I don't know whether or not you enjoy or you have more revival this morning. উদাহরণস্বরূপ আজকে আমাদের সেই প্রাতকালীন পুনঃজাগরণে যেটা আপনি পড়েছেন হয়তোবা সেটা আপনি উপভোগ করেছেন। You know what was the first point? আপনি বলতে পারবেন আজকের যে বিষয়ে প্রথম মূল বিষয়টা কি? The first point is very good for us to prophesy. আজকে যে বিষয়ে যে প্রথম বিষয়টা আসলে খুবই একটা ভালো বিষয় যেটা আমাদের বাণী বলার জন্য। Okay, brothers and sisters, over us, we can see, right? Yes. Everyone can see, right? আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন? Yeah. So the first point says, Jesus is the perfecter of faith, the finisher and completer of faith. প্রথমে যে বিষয়টা আমরা দেখতে পারি যে যিশু হলো বিশ্বাসের ভিত্তি, বিশ্বাসের সমাপ্তিকারী ও সম্পূর্ণকারী। So what is how can we pray read this? How can we pray read, dear brothers and sisters? So প্রিয় ভাই এবং বোনেরা আমরা এটা কিভাবে প্রার্থনা করে আমরা পড়তে পারি?
Of course, we can pray with this. We read audibly. Jesus is the perfecter of faith, the finisher and completer of faith. আমরা এভাবে পড়তে পারি যে যিশু হলেন বিশ্বাসের ভিত্তি, বিশ্বাসের সমাপ্তকারী এবং সম্পূর্ণকারী। And we can pray with this. Jesus is the perfecter of faith. আমরা পড়তে পারি যে যিশু হচ্ছেন বিশ্বাসের সমাপ্তকারী। Lord, you are the perfecter of faith. প্রভু, তুমি হলো বিশ্বাসের সমাপ্তকারী। Thank you, Lord, for perfecting my faith. ধন্যবাদ প্রভু, তুমি আমার বিশ্বাসের সমাপ্তকারী। Yes, Lord, you are the perfecter of faith. হ্যাঁ প্রভু, তুমি সে বিশ্বাসের সমাপ্তকারী। Lord, you are the finisher and completer of faith. প্রভু, তুমি সে সমাপ্তকারী এবং সম্পূর্ণকারী। Yes, Lord, complete my faith. হ্যাঁ প্রভু, তুমি আমার বিশ্বাসকে তুমি সমাপ্তি করো। Lord, I know that my faith must be completed. প্রভু, আমার বিশ্বাসে সে আমার বিশ্বাস সমাপ্তি করা প্রয়োজন। So, what is the main point? এখানে আসলে মূল বিষয়টা কি? You want to say every point is main point, right? আমরা বলতে পারি এখানে প্রত্যেকটা বিষয় হচ্ছে মূল বিষয়। If I want to prophesy, যদি আমি I just say my main point is like this. My main point is Jesus is the perfecter of my faith. That's the main point. আমি যদি এখানে বাপবাণী বলে থাকি, আমার মূল বিষয়টা হচ্ছে যে যিশু হচ্ছেন সে বিশ্বাসের ভিত্তি। And what is cross reference? What is reference? এখানে আসলে এবং যেখানে এখানে যে মূল অংশটা যে ক্রস রেফারেন্স সেটা কি? Yes, Hebrews chapter 12 verse 2. এবং সেটা হবে সে বাইবেলের পথ, ইব্রিয় 12 অধ্যায় 2 পদ। So here, like the verse mentioned, right? Hebrews 12:2. এখানে আমরা দেখতে পাই যে ইব্রিয় 12 অধ্যায় 2 পদ। What's Hebrews chapter 12 verse 2? এখানে কি বলেছেন যে ইব্রিয় 12 অধ্যায় 2 পদে? Then you need to go to day 2 if you don't have the Bible, right? আপনারা যদি বাইবেল না থাকেন তাহলে আপনারা সে দ্বিতীয় দিনে আপনারা যেতে পারেন। Okay, it's day 1. Oh, where's day 2? Let me see. Okay, this is day 2, right? Thank you, Brother Michael Ray. You translate. Okay. So here, দ্বিতীয় দিনে আমরা দেখতে পাই 12 অধ্যায় 2 পদ। this is cross-reference. এই পদটা হচ্ছে আমাদের সে মূল বিষয়ে সে অংশ। This verse support your main point. এই পদটা আপনাদের মূল বিষয়কে সেটা অর্জন করে থাকে। So when you prophesy, you can mention this verse. Dear brothers and sisters, I'd like to read Hebrews chapter 12:2. আপনি যখন বাপবাণী বলবেন তখন আপনি এই পদটা আপনারা পড়তে পারেন। And this verse says, looking away unto Jesus, the author and perfecter of our faith. এই পদটা বলে যে আর এসো আমাদের চোখ যিশুর উপর স্থির রাখি, যিনি বিশ্বাসের ভিত্তি ও পূর্ণতা। So, what we can prophesy then, and what is the truth based upon this verse and based upon my main point? তো এখানে আমার মূল বিষয় এবং যে বাপবাণী বলার মধ্যে কোনটা সত্য, কোন বিষয়টা সত্য? I can say it like this. Brothers and sisters, we have faith.
আমি বলতে পারি প্রিয় ভাই এবং বোনেরা আমাদের বিশ্বাস রয়েছে, but I do not think our faith is complete and our faith is perfected. আমি বলতে পারি যে আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে পরিপূর্ণকারী। That means we need more faith. তার জন্য আমাদের আরো অনেক বেশি আমাদের বিশ্বাসের প্রয়োজন। If we want faith, we must look away unto Jesus. আমাদের যদি বিশ্বাস প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের অবশ্যই যিশুর Why? দিকে আমাদের স্থির রাখতে হবে। Why? According to this verse, Jesus is the source of faith. এই বাইবেলের পদ অনুসারে যিশু হচ্ছেন আমাদের সে বিশ্বাসের উৎস। He perfects our faith. তিনি আমাদের সে বিশ্বাসের পূর্ণতা। There are many things distract us. আমাদের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন বিষয় আমাদের দিকে আকর্ষণ করে। By such distractions, sometimes our faith becomes weakened. সে বিষয়গুলো আমাদের যখন আকর্ষণ করে থাকে আমাদের বিশ্বাস আসলে দুর্বল হয়ে পড়ে। We have to say we do not have any faith. তখন আমরা বলতে পারি যে আসলে আমাদের কোনো বিশ্বাস নেই। Because faith is Christ himself. কারণ বিশ্বাস হচ্ছে খ্রিস্ট নিজে। Faith does not originate with us. সে বিশ্বাস আসলে সত্যিকারের সে বিষয় নয়। You know, in this way we can give truth. But what about application? আমাদের এরকম এই উপায়ে আমরা আমাদের সে সত্য বিষয়টাকে আমরা উপস্থাপন করতে পারি। And I can give you application like this, brothers and আমরা sisters. তারপরে আমাদের বিষয়ে যে বিষয় রয়েছে যে বিষয়ে আমাদের উল্লেখ করতে হবে আবেদন করতে হবে আমরা সেই বিষয়টা আমরা উপস্থাপন করতে পারি। Something happened to me the other days, and that thing distracted me. হয়তোবা কিছুদিন আগে আমার জীবনে কিছু একটা বিষয় আমাকে আকর্ষণ করেছে। And even it caused me to wonder in my mind. এবং সে বিষয়গুলো আমার মনে অনেক কিছু চিন্তিত করেছে। I try not to think of that, আমি but the চেষ্টা more I করেছি try not to think, I think more. আমি সে বিষয়গুলো চিন্তিত করেছে সেটা বিষয়ে আমি চিন্তা করতে চেষ্টা করেছি। Then I started to call upon the Lord's name. তখন থেকে আমি আসলে প্রভুর নাম ধরে ডাকার জন্য চেষ্টা করেছি। Lord Jesus, প্রভু যিশু, Lord Jesus, ও প্রভু যিশু, I want to look unto you. প্রভু আমি তোমার উপরে আমি স্থির থাকতে চাই। I have doubt. This is not from you. আমি নিজে আমি উদ্বিগ্ন যেটা আসলে সেটা আপনার কাছ থেকে নয়। You are the author and perfecter of my faith. আপনি হচ্ছেন আমার বিশ্বাসের ভিত্তি এবং আপনি হচ্ছেন আমার বিশ্বাসের পূর্ণতা। You are the faith itself. Enrich my faith. আপনি আপনি হচ্ছেন সে বিশ্বাস এবং আপনি হচ্ছেন বিশ্বাসের পূর্ণতা। So, brothers and sisters, by praying in this way, I realize I am recovered and my faith becomes strengthened. প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, আমি যখন প্রার্থনা করি আমি নিজেকে উপলব্ধি করতে পারি যে আমার বিশ্বাস সেটা আমি উদ্ধার করতে পেরেছি। So, brothers and sisters, this is little example. প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, সেটা হচ্ছে যা শুধুমাত্র উদাহরণ।
So I just summarize. This is আমি a really, really good practice. সেটা আমি আপনাদের মধ্যে জাস্ট উপস্থাপন করেছি। আসলে এটা আমাদের জন্য অনেক অনেক একটা ভালো এক ধরনের চর্চা। Next week, I will cover B, N, P, B. আমরা আগামী সপ্তাহে যেটা আপনাদের কাছে আমি দেব সেটা হচ্ছে BNP। B. Yeah, B, N, P, B. BNPP। Yeah. Okay, B stands for begetting, gospel preaching. বি হচ্ছে যেটা প্রথমে শুরু, সুসমাচার And প্রচার করা। N stands for nourishing, feeding. এন হচ্ছে সেটা পরিচর্যা করা, পরিপুষ্ট করা। P stands for perfecting. পি হচ্ছে যেটা পরিপূর্ণ করা, And পরিপক্ক করা। last B, alphabet B, A, B, B is building. এবং লাস্ট যেটা বি সেটা হচ্ছে নির্মাণ করা। This is two wings. এটা হচ্ছে সমস্ত একটা উপায়ে। If a bird only one wing, do you think a bird can fly? আপনারা যদি দেখতে পান যে এক সপ্তাহের মধ্যে কি একটা পাখি উড়তে পারে? We need two wings to fly. অন্তত আমাদের 2টা সপ্তাহ প্রয়োজন সেটা উড়ার জন্য। For us to practice, carry on God ordained way, we need these তার জন্য two wings. তার জন্য আমাদের ঈশ্বরের চালনার জন্য আমাদের আসলে অন্তত 2 সপ্তাহ প্রয়োজন, যেটা আমাদেরকে চর্চা করতে হবে, অনুশীলন করতে হবে। Okay. Back to PSRP, I just summarize. We have আমরা আবারও সে লাস্ট বিষয় যেটা আজকে পিএসআরপি বিষয়ে আমরা যাব, যেটা ব্রাদার আবারও সামারাইজ করবেন। we have to practice pray reading. আমাদেরকে প্রথমে চর্চা করতে হবে সে প্রার্থনা করে পড়াকে। Bible is the prayer book. বাইবেল হচ্ছে প্রার্থনা করে পড়ার পুস্তক। With every verse, we can pray. বাইবেলের প্রত্যেকটা পদ আমরা প্রার্থনা করে আমরা পড়তে পারি। And I just show you the outline. We can pray, read, outline, point. এবং আমরা যে রূপরেখা রয়েছে সেটাও আমরা প্রার্থনা করে পড়তে পারি। And we need to study. এবং আমাদেরকে পড়তে হবে। We need to know the truth. আমাদেরকে সত্যতাকে জানতে হবে। What is the main point? আসলে যে মূল বিষয়টা কি? We are not here as happy Christian waiting for heavens. আমরা শুধু সে সুখী খ্রিস্টানের মতো হব না যে আমরা শুধু শুনতে থাকবো। 1 Timothy chapter 2 verse 4, what that verse says? প্রথম তিমোথী সে 2:4 পদে কি বলে? God desires all men to be saved. ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ইচ্ছা হচ্ছে যেন সবাই উদ্ধার পায়। And he says, come to the full knowledge of the truth. এবং সেটা হচ্ছে পরিপূর্ণ জ্ঞানে এবং সত্যে। We have to come to the full knowledge of the truth. তার জন্য আমাদেরকে পরিপূর্ণ জ্ঞানে এবং সত্যে আসতে হবে। The lost recovery is recovery of truth. প্রভুর পুনরুদ্ধার হচ্ছে সে সত্যতাকে উদ্ধার করা। If we do not study, there is no improvement, no going on.
আমরা যদি না পড়ি তাহলে আমাদের কোনো উন্নতি থাকবে না, আমাদের কোনো কিছু সে বিষয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। We have to know, brothers and sisters, who is তার God, জন্য who is Jesus Christ, আমাদেরকে জানার প্রয়োজন, ভাই এবং what is the বোনেরা। Spirit, আসলে যীশু খ্রিস্ট কে, আত্মা কি, who are we, আসলে আমরা কে, who are the believers, বিশ্বাসীরা কে, what is the church, এবং মণ্ডলী কি, what is the body of Christ, এবং খ্রিস্টের দেহ কি, what is the kingdom, এবং ঈশ্বরের রাজ্য কি, what is the New Jerusalem. এবং নতুন জেরুসালেম কি। Oh, I don't care, I'm just happy, I'm waiting for heavens. No, 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 no. ও, আমি আসলে এগুলা বিষয়ে আমি কোনো কিছু কেয়ার করি না, আমি জাস্ট সুখী। If we keep saying that, we are not overcomers. আসলে আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি তাহলে আমরা বিজয়ী হতে পারবো না। And reciting, we have এবং to know, সেগুলো আমাদের memorize মুখস্থ crucial করতে হবে, points. সেগুলো আমাদের মুখস্থ করতে হবে, এবং যেটা মূল বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখতে And then হবে। lastly, we can prophesy. এবং শেষ যে বিষয়টা হচ্ছে আমাদের অবশ্যই বাণী বলতে হবে। Maybe last point, prophesying, we will cover sometime in the future. আমি ভবিষ্যতে যে শেষ বিষয়টা বাণী, সে বিষয়ে আরো আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করব। Because of time, I stop here. So some of you can respond whatever you enjoy, whatever you just realize, anything you can share a little bit, and we will finish. সময়ের কারণে আমি এখানে শেষ করছি। এখন আপনারা সাড়া দিতে পারেন, যেটা আপনি উপভোগ করেছেন, যেটা আপনার কাছে দাগ কেটেছে, আপনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, সেটা আপনি কিছু সহভাগিতা করতে পারেন।